D. Arvind sir, Assistant Professor, Department of ISTR, Medicinal Botany Division, for the welcome address. Is it audible? Okay. Vanakkam. Good afternoon to everybody. Thank you. Today we have got a very chief guest, an invited speaker, a very good speaker of botany, medicinal botany, ethnobotany. So we welcome Dr. K. Jayaprakash sir, who is a chief botanist working in TAMCOL. I think you know about TAMCOL. So that is a government organization. They are preparing medicines, herbal medicines, Siddha medicines, and other Ayu systems of medicines. And they are selling and they are providing those medicines to all primary health centers and to the needy hospitals. So that is a government organization with strict protocols and with a GMP enabled manufacturing unit. So Dr. Jayaprakash, he has done his UG, PG in Palani Andor Arts College, Arts and Science College in Palani, and he has done his PhD in Arunachal Pradesh. Arunachal, sir? Yes, he has done his PhD in Arunachal Pradesh. He traveled vividly throughout our nation, studying the medicinal plants and all plant kingdom, all types of plants. And he has a rich source of knowledge about the medicinal plants. And the topic is commercially important medicinal plants and their morphological identification. So nowadays, the authentic source of medicinal plants have become a very difficult to procure that. So in large scale preparation, it is still more difficult. If you want to have a pepper, in pepper also, you have a lot of adulteration, like papaya seeds, like that. So a lot of spurious adulterations are also there. So to relieve off that adulteration and to get the pure, genuine product, sir, like Dr. Jayaprakash, like persons, so they are struggling hard to give the product in a very genuine way. So he will speak about the adulteration and to find the how to find the adulteration and how the medicine, the morphological characters of the plants and how to get the genuine source of a medicinal plants. So that is the topic, today's topic. So with his more knowledge, working in TAMCOL, with his PhD research studies and during his UG and PG studies, he will deliberate this lecture that will be more useful to you. So I welcome Dr. K. Jayaprakash sir to deliberate your lecture. Sir. Thank you, sir. எல்லாருக்கும் வணக்கம். அரவிந்த் சார், ஃபேக்கல்டி மெம்பர், மேடம் அவங்களுக்குலாம் வணக்கம். எல்லாருக்கும் தமிழ் தெரியும்ல? யாருக்கும் அப்படிங்களா? ஓகே, புரியல. 4 பேர் தெரியாதுன்னு சொன்னாங்க. ஓகே, are you comfortable with Tamil? Anyone? If it is difficult, please let me know. Okay, right, all right. So first of all, I would like thank our director for inviting me to the to this good opportunity to present you about commercially important medicinal plants and its morphological identification. Also, I thank our commissioner to providing me approval to proceed this presentation. Along with this, I would like to inform you, all are here family, that farmers family, or you are from different background? Different background. So how many, I think most people are from farmer background, right? Or anyone other people are there? எல்லாரும் விவசாயம் தானே? விவசாய குடும்பத்துக்கு வந்திருக்கீங்களா? ஐ திங்க் மேக்ஸிமம் வந்திருப்பீங்க இல்லையா? நோ,
ஓகே. ஸோ நீங்கெல்லாம் தொழில் முனைவோர் ஆகணும்னு விருப்பப்படுறீங்களா? அல்லது நீங்க படிச்சதுல ஹையர் ஸ்டடி அல்லது டாக்டர் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களா? டாக்டர் ஆனாலும் சரி தொழில் முனைவோர் ஆகலாம்னு நினைப்பீங்களா? அப்படி நினைச்சீங்கன்னா கொஞ்சம் சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இங்க இருக்குது. அதே போல ஃபார்மர்ஸுக்கான ஸ்லைடு இது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் வந்து சொல்லிக்கிறேன், இது வந்து ஃபார்மர்ஸுக்கு தயார் பண்ண ஸ்லைடு. அது வந்து உங்களுக்கு எப்படி அதை வந்து சொல்லணும் அப்படின்ட்டு நான் தயார் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறேன், அதனால தான் கேட்டேன். ஸோ நோ இஷ்யூ. மார்ஃபலாஜிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட் மெடிசினல் பிளான்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். நீங்க வந்து பீயிங் எ சித்தா டாக்டர்ஸ் யூ ஆல் நோ த பிளான்ஸ், மெடிசினல் பிளான்ட் ஸ்பீசிஸ் அண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன், இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த ஐடென்டிஃபிகேஷன்ஸ். am I ரைட்? ஏன் அப்படின்னா இன்னைக்கு சித்த மருத்துவத்தில் வந்து சரியான மூலிகை தாவரங்களை பயன்படுத்தலை அப்படின்னா மருந்து வேலை செய்யாது இல்லையா? am I right? In case if you are not using correct medicinal plants, it is difficult. அப்புறம் நம்ம சித்த மருத்துவம் பொய்யும்பாங்க, நாட்டு மருத்துவம் பொய் அப்படிம்பாங்க. ஸோ அதையெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு பீயிங் ஏ சித்தா டாக்டர்ஸ் யுவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ ஷுட் நோ த மெடிசினல் பிளான்ஸ், ஹவு டு ஐடென்டிஃபை மெடிசினல் பிளான்ஸ் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு தான் வந்து மார்ஃபாலஜிக்கலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்ஃபாலஜிக்கலாக தான் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த வகையில் அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி சில இம்பார்ட்டன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். யூ மே பி ஃபார்மர் ஃபேமிலி ஆர் யூ மே நாட் ஃபார்மர் ஃபேமிலி. ஸோ இது பேசிக்ஸை கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. மெடிசினல் பிளான்ஸ் போர்டு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கிறது தெரியுமா? தமிழ்நாடு ஸ்டேட் மெடிசினல் பிளான்ஸ் போர்டு அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. அது வந்து ஃபங்க்ஷனிங் அண்டர் நேஷனல் மெடிசினல் பிளான்ஸ் போர்டு. இது நம்ம அரும்பாக்கம் கேம்பஸில் இருக்குது. இங்கே நம்மளுடைய வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிங்களுக்கு அவேர்னஸ் கொடுக்கறது. எதை பற்றினா கல்டிவேஷன் ஆஃப் மெடிசினல் பிளான்ஸ், மெடிசினல் பிளான்ஸ் கல்டிவேஷனை பற்றி அவேர்னஸ் கொடுக்கறது தான் மெயினான வேலை. அது போக as a botany consultant I am doing authentication of medicinal plants, herbarium preparation, survey medicinal plants, evaluation of projects, இது போல பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த வகையில் விவசாயிங்க யாராவது மெடிசினல் பிளான்ட் கல்டிவேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையான கைடன்ஸ் நாங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில் வந்து நம்ம கிட்ட மெம்பர் ஆகிற ஃபார்மர்ஸாக இருக்கட்டும், என்ஜிஓஸ் ஆகட்டும், அகாடமிக் இன்ஸ்டியூஷனாக இருக்கட்டும், அவங்களுக்கு வந்து நம்ம சில டெக்னிக்கல் கைடன்ஸ் கொடுக்குறோம். அந்த வகையில் ஃபார்மர்ஸாக இருந்தாங்கன்னா 1000 rupees சார்ஜ் பண்ணோம். இப்போ வந்து நம்ம டெக்னிக்கல் கமிட்டியில் குறைச்சிருக்காங்க 100 rupees அவங்களுக்கு. பட் அகாடமிக் இன்ஸ்டியூஷன், கவர்மெண்ட், நான் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன், ப்ரைவேட் ஆர்கனைசேஷனுக்கெல்லாம் வந்து 5000 rupees மெம்பர்ஷிப் ஆனால் தான் நம்ம அவங்களுடைய ப்ரப்போசலை கன்சிடர் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து 5 வருஷத்துக்கு நீங்கள் இந்த அவைல் பண்ணிக்கலாம் இந்த சர்வீஸை. இது வரைக்கும் அரௌண்ட் 400, more than 400 people are members with us. ஸோ கவர்மெண்ட் என்னென்ன இதுக்கு கீழே ஃபண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவ தகவல்கள் பாதுகாப்பு, கன்சர்வேஷன் ஆஸ்பெக்டில் வந்து ஃபண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் முறையான கணக்கெடுப்பு மூலம் MPCA, மெடிசினல் பிளான்ட் கன்சர்வேஷன் ஏரியா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது. அதுக்கு கீழே வந்து ஃபண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஹெர்பல் கார்டன், ஸ்கூல் ஹெர்பல், இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஹெர்பல் கார்டன், ஸ்கூல் ஹெர்பல் கார்டன், இதுக்கெல்லாம் வந்து ஃபண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஹெர்பல் கார்டனாக இருந்தால் ஒரு ஹெக்டருக்கு 3 lakh rupees ப்ளஸ் 60,000 rupees மெயின்டெனன்ஸ்க்காக கொடுக்குறாங்க. இது வந்து 5 years ப்ராஜெக்ட். ஸ்கூல் ஹெர்பல் கார்டனாக இருந்ததுன்னா 5 years ப்ராஜெக்ட். ஒரு ஸ்கூலுக்கு 25,000 பணமும் 7,000 மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜும் 5 years கொடுப்பாங்க. யாரு கொடுப்பாங்கன்னா என்ஜிஓஸ், ரிஜிஸ்டர்ட் என்ஜிஓஸ், நம்ம கிட்ட மெம்பரான என்ஜிஓஸுக்கு கிடைக்கும். நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸுக்கு 10 லட்சம் ரூபாய், இன்டர்நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸுக்கு 10 லட்சம், நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸுக்கு 5 லட்சம், ஸ்டேட் லெவல் கான்ஃபரன்ஸாக இருந்தால் 2 லட்சம். இப்போ நீங்கள் வந்து முடிச்சுட்டு வெளியில் வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது ஒரு சர்வீஸ் என்ஜிஓ ஆரம்பிக்கணும் அல்லது கிளினிக் ஆரம்பிக்கணும்னா நீங்கள் ஒரு என்ஜிஓ கூட சேர்த்து ஆரம்பித்து நம்மக்கிட்ட மெம்பர் ஆனீங்கன்னா நீங்களும் இந்த ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் அவைல் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இது HRக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் இருக்குது. இது எதுக்காக அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நேஷனல் லெவலில் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகளையும் பையரையும் செல்லரையும் இணைக்கிறதுக்கான ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி இது. இதில் வந்து ஃபார்மர்ஸ் அவங்களுடைய ப்ராடக்டை வந்து கல்டிவேட் பண்ண ப்ராடக்டோ அல்லது கலெக்ஷன் ப்ராடக்டை ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்கன்னா நேஷனல் லெவலில் இருக்கக்கூடிய பையர்ஸ் வந்து அவங்க வாங்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதுக்காக பையரையும் செல்லரையும் நேஷனல் லெவலில்
மெர்ஜ் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஆப்பு நேஷனல் மெடிசனல் பிளான் போர்டு உருவாக்கியிருக்காங்க. இது வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் உங்களுக்கு நீங்கள் ராட் ட்ரக் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா இங்கே போனீங்கன்னா இதில் நீங்கள் பதிவு பண்ணிட்டு ரீசனபிளான ரேட்டில் நீங்கள் வாங்க முடியும். அதுக்காக இந்த ஆப் இருக்குது. சரி, அதுக்கப்புறம் இப்போ சப்ஜெக்ட்டுக்கு வருவோம். கமர்ஷியலி இம்பார்ட்டன்ட் மெடிசனல் பிளான்ஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மெடிசனல் பிளான்ஸை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதில் முதன்மையாக வந்து இன்னைக்கு அஸ்வகந்தா, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், அமுகராங்கிழங்குன்னு சொல்லி பேர். ஏன் அமுகராங்கிழங்குன்னு பேர் வந்தது தெரியுமா? அஸ்வகந்தா சமஸ்கிருத பேர் அல்லது ஹிந்தி பேர், அமுகராங்கிழங்குன்னு தமிழ்ல. ஏன் அமுகராங்கிழங்குன்னு பேர் வந்தது? எனக்கு ஒரு வைத்தியர் சொன்னாரு, உண்மையா பொய்யான்றது தெரியல, டாக்டருங்களுக்கு தான் தெரியும். கட்டிகளை எல்லாம் அது அமுக்குமாமா. கட்டிகளை வந்து உடம்புல வந்து வளர விடாம அது அப்படியே பட்டு போகும்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதனால அமுக்குறாங்கிழங்குன்னு பேர் வந்ததுன்னு ஒரு வைத்தியர் சொன்னாரு. உண்மையா பொய்யான்னு டாக்டருங்களுக்கு தான் தெரியும். ஸோ இந்த அமுக்குறாங்கிழங்கு வந்து அஸ்வகந்தா வந்து பெரிய லெவல்ல த்ரூ அவுட் இந்தியா நம்ம NMBBல இருந்து ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன் அப்படின்னா இது மல்டி விட்டமின் டேப்லெட் எல்லாம் இதுல வந்து தயார் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த பவுடர் வந்து அவ்வளவு பெனிஃபிட்டா இருக்கக்கூடியது. உச்சி முதல் உள்ளங்கால் வரை அத்தனை விஷயங்களுக்கும் இது வந்து பயன்படுதுன்னு சொன்னதுனால நம்ம நேஷனல் மெடிசனல் பிளான் போர்டு வந்து இதை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணி நேஷனல் கம்பெனி ஆஃப் அஸ்வகந்தா இஸ் எ ஹெல்த் ப்ரொமோட்டர் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல த்ரூ அவுட் இந்தியா கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஃபண்டு கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க வந்து இதை வந்து பப்ளிக் கிட்ட, ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட, ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட, காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு இதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை தெரியப்படுத்திருக்காங்க. அந்த வகையில் இது வந்து இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாபர் இந்த மாதிரி கீழே இருக்கிற கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் பண்ணுறாங்க. அதை பண்ணி விவசாயிங்கிட்ட கல்டிவேட் பண்ணி வாங்கி அவங்க ப்ராடக்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் இது பார்த்துருக்கீங்களா? இந்த கிழங்கு பார்த்துருக்கீங்களா? கிழங்கு அந்த காய் ஏதாவது பேர் தெரியுமா? யாருக்காவது பேர் தெரியுமா? இது தெரியாதா? எஸ், அப்சல்யூட்லி கரெக்ட். அதலக்காய். அதலக்காய் வந்து எந்த ஊர்மா நீ? அதனாலதான் கரெக்டா தெரியுது. சவுத்துல வந்து மதுரை அந்த கரிசல் மண்ணில் மட்டுமே வளரக்கூடிய இந்த தாவரம் மிக அருமையான ஒரு மருத்துவ தாவரம். ஆனா இன்னும் வெளியில தெரியாது. இது சீசன்ல மட்டும்தான் வளரும். இந்த அதலக்காய்க்கும் அந்த டியூபருக்கும் அந்த கிழங்குக்கும் வந்து அல்கலாய்ட்ஸ் கண்டென்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால கேன்சர் ஆக்டிவிட்டி இருக்குன்னு இப்போ சமீபத்திய ஆய்வுகள் வந்து சொல்லுது. நீங்கள் ரிசர்ச் ஆர்டிகல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய ஃப்ரூட்டு வந்து ஃப்ரூட்லையும் டியூபர்ஸ்லையும் ஆன்டி கேன்சர் ஆக்டிவிட்டி இருக்கிறதா இன்னைக்கு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னைக்கு வந்து இது மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும், அந்த சீசனில் மட்டும் இது கிடைக்கும். அதனுடைய ரேட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 120 to 240 ரூபா போகுது. ஸோ இது வந்து கரிசல் நிலங்களில் தானாக முளைக்கக்கூடியது. மழை பெஞ்சு இந்த நவம்பர் டிசம்பர் சீசன்ல பார்த்தீங்கன்னா இது நிறைய வரும். இதனுடைய கிழங்கு வந்து இதனுடைய அந்த காய் பாவக்காய் மாதிரி இருக்கும், ஆனால் கசக்காது, நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. சரி, இது என்னது? ஆவாரம்பூவா? ஆவாரம்பூவா இது? அவரைக்காயா? நில ஆவாரை. அதுதான் இதுதான் பிரச்சனையாகும் நம்மளுக்கு. ஆவாரம் பூ எது, நில ஆவாரை எது, மயில் கொன்ற எதுன்னு தெரியாம இருந்தா நம்ம எப்படி மருத்துவத்தை வந்து சரியா எடுத்துட்டு போக முடியும்? ஸோ அதனாலதான் இது இந்த டாக்ஸானமி வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து நில ஆவாரை. இதுல 2 நில ஆவாரை இருக்கு. சாரி, எது நில ஆவாரைன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். இதுல 2 இருக்குது. இந்த சைடு இருக்கிறது, அந்த சைடு இருக்கிறதா? இந்த சைடு இருக்கிறது. ஸோ இந்த சைடு இருக்கிறது நிலாவரை. கரெக்டா தப்பா சொல்றீங்க? இது சூரத்து நிலாவரை. அப்படிதான் நம்மளுக்கு எல்லாமே பதிஞ்சிருக்குது மனசுல. வந்து
இதுதான் நிலாவரைன்னு பதிஞ்சிருக்குது. ஆனா நம்ம சித்தர்கள் காலத்துல பயன்படுத்தின நிலாவரை அந்த பக்கம் இருக்கிறது சென்னா இட்டாலிக்கா அப்படின்னு பேரு. இதுவும் எனக்கு ஒரு வைத்தியர் தான் சொன்னாரு. இது 3 தலைமுறைகளுக்கு முன்னாடி தான் இந்த சூரத் நிலாவரை தமிழ்நாட்டுக்கே வந்திருக்குன்னு சொன்னாங்க. அந்த பக்கம் இருக்கு இல்லைங்களா, சென்னா இட்டாலிக்கா, பிறையுமா இருக்கக்கூடிய ஆரஞ்சு சோளமா இருக்கு இல்லையா காய், அதுதான் ஒரிஜினல் சென்னா, ஐ மீன் நிலாவரை. இது அலெக்சாண்ட்ரியன் சென்னா, இது சூரத் நிலாவரை, குஜராத்ல இருந்து இங்க வந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ ஆனா இதுலயும் அந்த கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் இருக்குது, கான்ஸ்டிபேஷனுக்கான கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் இருக்கிறதுனால இது வந்து இப்ப பரவலா கரிசல் நிலங்கள்ல கல்டிவேட் பண்றாங்க. இது வந்து சென்னா அலெக்சாண்ட்ரியா இந்த பக்கம் இருக்கிறது, அந்த பக்கம் இருக்கிறது சென்னா இட்டாலிக்கா. ஸோ ரெண்டையுமே வந்து இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல பயன்படுத்துறாங்க. ஆனா எது பயன்படுத்துறாங்கன்றது கடைக்காரங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும். எது சார்? டாம் சென்னா, இட்டாலியன் சென்னா சார். அது இட்டாலியன் சென்னா. இது திருநெல்வேலி சென்னா. ஆமா, அது இட்டாலியன் சென்னா. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலா இது வந்து கரிசலாங்கண்ணியா? என்ன கரிசலாங்கண்ணி? எது மஞ்சளா கரிசலாங்கண்ணி? இந்த பக்கம் இருக்கிறதா அந்த பக்கம் இருக்கிறதா? கரெக்டா சொல்றீங்க, ரெண்டுமே மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி இல்ல. இந்த பக்கம் இருக்கிறதா ஒரிஜினல் மஞ்சள் கரிசலை. வள்ளலார் சொன்ன காயகல்ப மூலிகை இதுதான், வெடேலியா சைனன்சிஸ் சொல்லக்கூடிய இந்த பக்கம் இருக்கிறது. ஆனா இன்னைக்கு எல்லா இடத்துலயுமே அந்த வெடேலியா ட்ரைலோபாட்டான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கரிசலாங்கண்ணி தான் மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணின்னு மக்கள் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. அப்கோர்ஸ் நீங்களும் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. யூடியூப், இன்டர்நெட் எதை எடுத்தாலும் அந்த வெடேலியா ட்ரைலோபாட்டா தான் வருது. அது வந்து அழகு தாவறதுக்காக அவங்க வந்து நம்ம வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரில இருந்து உள்ள வந்தது, அமெரிக்கால இருந்து ஆர்னமெண்டல் பிளான்ட்டா உள்ள வந்தது அந்த பிளான்ட். ஆனா இன்னைக்கு வந்து அதுதான் மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். அது மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி கிடையாது, இதுதான் மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி. லீஃப் வேரியேஷன் பாருங்க, லீஃப் வேரியேஷன் பாத்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 100 கிராமே 100 ரூபா விற்குது. நீங்க பவுடர் வந்து அமேசான்லயோ பிளிப்கார்ட்லயோ பாத்தீங்க அப்படின்னா இதனுடைய பவுடர் வந்து 100 கிராம் 100 ரூபா. ஆனா அந்த பிளான்ட் இமேஜ் தான் போட்டிருக்கோம் அந்த கவர்ல. ஸோ நீங்க சித்தா டாக்டர் வந்து இதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனமா பாத்தீங்கன்னா தான் நீங்க ஒரு கைராசிக்கான டாக்டராக முடியும். இல்லைன்னா கடையில் இருக்கிறத வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா வேலை செய்யாத மருந்து, அப்புறம் கெட்ட பேர் தான் வரும். ஸோ இது சொல்லுங்க பாப்பா, என்னென்ன? எது? இது வாங்கி சாப்பிட்டது இல்லையா? செர்ரி பழம்னு சொல்லிட்டு கடைகளில் விற்கிறாங்கல்ல, அப்சல்யூட்லி ரைட், கலாக்காய் தான் இது, கேரிசா கிரண்டன்ஸ். ஆனா இது என்ன பண்றாங்க, அப்படியே சாப்பிட்டா நம்மளுக்கு பிடிக்காது இல்லையா? இதை அப்படியே கலாக்காய் அப்படியே பறிச்சு சாப்பிட்டா பிடிக்காது. இதுல வந்து சீனி பாகுல முக்கி கலர் சேர்த்து இந்த மாதிரி கடைகளில் வச்சிருக்கிறதுனால இது அட்ராக்டிவா இருக்கு. இதை வாங்கி சாப்பிட்றதுனால நம்மளுக்கு நோய் தான் வரும், ஒன்றும் யூஸ் இல்லை. அப்படியே அந்த இது வந்து ப்ராசஸ் பண்ணாமல் நம்ம டைரெக்டாக சாப்பிட்டா அது நல்லது, உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதில்லை. இதனுடைய ரேட் பாருங்க, 1 கிலோ வந்து 180 ரூபா. இதனுடைய ரேட்டு 15 கிலோ பாக்ஸ் 2700 ரூபா. கடைகளில் நீங்கள் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் பார்க்கலாம், அமேசானில் பார்க்கலாம். சரி, இது என்னது? எது கிலோ நல்லி? கீழே இருக்கிறதா மேல இருக்கிறதா? அதுவா இதுவா இதுவா இதுவா? இதுவா இதுவா இதுவா? எத்தனை பேர் இது சொல்றீங்க? இதுவா? சரி, இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன் தான், அதுக்கு தான் இந்த ஸ்லைடை நான் கொண்டு வந்தது. சரி, ஃபில்லந்தஸ் நுருரின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது, தெரியுமா? எதுன்னு சொல்ல முடியுமா?
சரி, உங்களுக்கு தெரிய வாய்ப்பு இல்லை. ஃபில்லாந்தஸ் நெரூரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செடியே இந்தியாவில் கிடையாது. ஆனால் நம்மளுக்கு எப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, எங்கள் வாத்தியார் எங்களுக்கு அப்படி தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஃபில்லாந்தஸ் நெரூரின்னு சொல்லிட்டு, ஃபில்லாந்தஸ் நெரூரி இஸ் ஏ வெஸ்ட் இண்டியன் பிளான்ஸ். அது வந்து இங்கே இந்தியாவிலே கிடையாது. ஃபில்லாந்தஸ் அமாரஸ் தான் இருக்குது. இதை வந்து ஃபில்லாந்தஸ் அமாரஸுக்கு பதிலாக தான் ஃபில்லாந்தஸ் நெரூரின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஃபில்லாந்தஸ் நெரூரி கிடையாது. உங்கள் டெக்ஸ்ட்ல இருந்தாலும் மாற்றிக்கோங்க. எங்களுக்கு என்ன அப்படி தான் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எங்கள் வாத்தியார். அதனால் இப்போ நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது, ஸோ ஃபில்லாந்தஸ் நெரூரி இங்கே இந்தியாவிலே கிடையாது. ஸோ இது வந்து ஃபில்லாந்தஸ் டெபிலிஸ், இது ஃபில்லாந்தஸ் ஃப்ராட்டனன்ஸ், அதுதான் ஃபில்லாந்தஸ் அமாரஸ். இதுதான் ஒரிஜினல் கீழாநெல்லி, ஃபில்லாந்தஸ் அமாரஸ். ஸோ இது வந்து ஃபில்லாந்தஸ் கோலிகோடியானஸ், இது வந்து ஃபில்லாந்தஸ் யூரினேரியா. ஸோ இவ்வளவு வகைகள் ஃபில்லாந்தஸ் வந்து 11 வகையான கீழாநெல்லி நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கு. இந்தியா முழுமைக்கும் சொல்லலாம். எஸ்பெஷலி தமிழ்நாட்டில் 11 வகையான கீழாநெல்லி இருக்கு. இது எல்லாத்தையுமே நம்ம மக்கள் கீழாநெல்லின்னு பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க. ஆனால் இதில் மட்டும்தான் ஃபில்லாந்தின் ஹைப்போஃபில்லாந்தின்னு சொல்லக்கூடிய கெமிக்கல் கண்டென்ட் ஃபில்லாந்தஸ் அமாரஸ்ல மட்டும்தான் இருக்குது. மற்றதெல்லாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு அல்லது இல்லைன்னு சொல்லலாம். அதனால ஒரிஜினல்லாம் நீங்கள் ஒரிஜினல் கீழாநெல்லியை பயன்படுத்தும் போது தான் உங்களுக்கு இந்த மருந்து வேலை செய்யும். ஓகே, இது வந்து 50 கிராம் 40 ரூபா கடைகளில் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஓகே, இது சொல்லுங்க, என்னது? தமிழ் பேர் தெரியுமா அதுக்கு? பேய்ப்புடல்னு சொல்லுவாங்க, தெரியுமா? பேய்ப்புடல்னு சொல்லுவாங்க. இதுதான் பேய்ப்புடல். எது ஒரிஜினல் பேய்ப்புடல்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். பேய்ப்புடலே தெரியாது, அப்புறம் எப்படி ஒரிஜினல் தெரியுங்கிறீங்களா? எஸ், அஃப்கோர்ஸ், இதுதான் ட்ரைகோசாந்தியஸ் குக்குமினேரியா, வெரைட்டி குக்குமினேரியா. இதுதான் வந்து ஒரிஜினல் பேய்ப்புடல். ஆனால் நம்ம எதை பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு கடைகளில்? அதை பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லூஃபா சிலிண்ட்ரிக்காவுடைய அந்த பிளான்ட்டு, ஃப்ரூட்டு, அந்த 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 இது அந்த ஃப்ரூட்டோடைய ஏரியல் பார்ட், அந்த இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். என்ன பேர்லன்னா பேய்ப்புடல் அப்படிங்கிற பேர்ல. ஸோ திஸ் இஸ் ஒரிஜினல் பேய்ப்புடல், ட்ரைகோசாந்தியஸ் குக்குமினேரியா. இது வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை எதுக்கு பயன்படுதுன்னு சொல்லிட்டு. இது ரெட் லிஸ்டட் மெடிசனல் பிளான்ஸாக வருது அந்த பேய்ப்புடலுங்கிறது. ட்ரை வெயிட்டு 300 ரூபா போகுது 1 கிலோ. ஹோல் பிளான்ட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது உங்களுக்கு தெரியும், இதையும் நம்ம சாப்பிடுவோம். இதுவும் தெரியும். சொல்லிடுமா சார்? இது தெரியும் தானே? பொங்கல் பூ, பொங்கல் பூ இது வந்து எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும். நம்ம இவ்வளவு விஷயங்கள் அதில் மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது. இதில் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தான் தெரியும். இது வந்து எல்லாம் பெரம்போக்கு நிலங்கள் எல்லா பக்கமும் இது கிடைக்கும். ஹோல் பிளான்ட் வந்து பயன்படுத்துகிறோம். 70 ரூபா ட்ரை வெயிட்டில் இது மார்க்கெட்டில் போகுது. இல்லை சார், இல்லை சார், இதில் இல்லை. ஸோ இது வந்து மருந்து குறுக்கன்னு சொல்லுவாங்க, குரு மருந்துன்னு கூட சொல்லுவாங்க. மருந்து குறுக்கன் பக்டரண்டஸ் பார்பேட்டஸ், இதுவும் வந்து இன்னைக்கு ஆத்தூர், சேலம் ஆத்தூர் சைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிக அளவில் இது வந்து கல்டிவேஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்மளுடைய கைடன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம். நிறைய வந்து கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங்கும் மக்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆமாம் சார். இதனுடைய டியூபரஸ் ரூட்டு தான் இதனுடைய யூஸ்ஃபுல் பார்ட்டு. வெட்டு வந்து 50 ரூபா போகுது. ட்ரை வந்து 300 ரூபா போகுது 1 கிலோ. இது நம்மளுக்கு தெரியும் தானே? ஸோ 250 ரூபா கிலோ இன்னைக்கு ட்ரை வெயிட் போகுது அதனுடைய. இது தெரியும் தானே? பேரரத்தை, அல்பினிய கலங்கா, இது வந்து 200 ரூபா போகுது மார்க்கெட் ரேட் இன்னைக்கு. ஆனால் இன்னைக்கு டிமாண்ட் இருக்கிறதுக்கு இது வந்து ஃபார்மர்ஸ் யாராவது விருப்பப்பட்டாங்கன்னா தாராளமாக கல்டிவேட் பண்ணலாம். 100 மெட்ரிக் டன் வரைக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கு தேவைப்படுது. ஆனால் கிடைக்க மாட்டேங்குது. இதுவும் தெரியும்ல?
தெரியுமா தெரியாதா? எனக்கு இதுல ஒரு டவுட் இருக்குது. இது நிலவேம்பா அல்லது இன்னொரு பேர் சொல்லுவாங்களே சார், சிறியானங்கையா? நிலவேம்பு தான். ஓகே. ஸோ ஆண்ட்ரோகிராஃபிஸ் பண்ணிக்கலோட்டா இதுவும் வந்து இன்னைக்கு தென்னை மரங்கள் இருந்ததுன்னா, விவசாயிகள் தென்னை மரங்கள் இருந்ததுன்னா அதுக்கு இடையில வந்து ஊடு பயிரா இதை போடலாம். இது வந்து ஒரு இன்கம் வரும் நமக்கு. நல்ல மார்க்கெட்ல டிமாண்ட் உள்ள பொருள். கண்டிப்பா இது வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் விவசாயிங்களுக்கு. 40 ரூபா போகுது கிலோ ட்ரை வெயிட்டு, சாரி வெட்டு. இது ட்ரையா கொடுத்தீங்கன்னா 100 ரூபா ஒரு கிலோ போகுது. இது தெரியுமா? பார்த்துருக்கீங்களா? கருமஞ்சள் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ரீஜியன்ல அதிகமாக வரும். இப்போ சவுத்துல வந்து அந்த வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் அந்த பெல்ட்லலாம் இது கல்டிவேட் பண்றாங்க. ஆன்டி கேன்சர் ஆக்டிவிட்டி இருக்குன்னு சொல்றாங்க. இதுல வந்து 1500 ரூபாயிலிருந்து 8000 ரூபாய் வரைக்கும் ஒரு கிலோ போகுது. இது இருக்கு சார். ஆமா, நார்த் ஈஸ்ட்ல ஃபுல்லா இது வந்து கல்டிவேட் பண்றாங்க. சவுத் இந்தியாவில் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல கேரளா அந்த பெல்ட்லலாம் கல்டிவேட் பண்றாங்க சார். இப்போ ஹில்ஸ்ல மட்டும்தான் வருது, பிளைன்லாம் வராது சார். இது என்னது? இந்த பிளான்ட் என்னன்னு பாருங்களேன் கொஞ்சம். முடக்கத்தான். எது முடக்கத்தான்? இதுவா அதுவா? அதுவா? சூப்பர். ஸோ அதான் இந்த மாதிரி தான் கன்ஃபியூஷன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க நம்மளை. ஆனால் இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடைகளில் விற்கிறது இதுதான் போட்டிருக்கு. ஆனால் இதுதான் ஒரிஜினல். இதுதான் நாட்டு முடக்கத்தான். கிராமங்களில் வேலியோரங்களில் இதுதான் வந்து அதிகமாக இருக்கும். கார்டியோஸ்பெர்மம் ஹெலிகாகேவம்னு பேர். அது கேனசன்ஸ்னு பேர். அது மலை முடக்கத்தான். ஆனால் இப்போ வந்து ஊர்கள்லையும் வந்து இது ஆல்மோஸ்ட் வந்துருச்சு, கீழேயும் வந்துருச்சு. ஸோ இதுதான் வந்து மக்கள் வந்து அந்த காலத்தில் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இன்னைக்கு அதையும் பயன்படுத்துகிறாங்க. ஸோ நம்ம வந்து ஆத்தென்டிக்காக பயன்படுத்தணுங்கிறதுக்காக இந்த ஸ்லைடு. ஸோ இதுதான் கார்டியோஸ்பெர்மம் ஹெலிகாகேவம். ஆனால் கடைகளில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் தான் போட்டிருப்பாங்க எல்லா இடத்துலையும். இது 150 ரூபா வரைக்கும் கிடைக்கும். ஒரு கிலோ நீங்கள் ட்ரை வெயிட் கொண்டு போய் கொடுத்தீங்கன்னா ஹோல் பிளான்ட்டும் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகலாம். மூட்டு வலிக்கு உங்களுக்கு தெரியும். இது பார்த்துருக்கீங்களா? பார்த்துருக்க வாய்ப்பில்லை. இது ரெட் லிஸ்டட்ல வரக்கூடிய ஒரு பிளான்ட்டு. பொன்குரண்டி, கடலஞ்சில் அல்லது கடலாண்டின்னு சொல்லுவாங்க. செலேசியா ரெட்டிகுலேட்டான்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஸ்பீசிஸ் தான் ஒரிஜினல். ஆனால் இதுக்கு பதிலாக செலேசியா ஒப்லாங்கேட்டா, செலேசியா சைனின்சஸ் இதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் வந்துச்சு. அது என்னன்னு தெரியுமா? இந்த செலேசியா ரெட்டிகுலேட்டாவுடைய அந்த வுட்டில் செஞ்ச ஒரு மக்கு. அந்த மக்கில் வந்து தண்ணி நைட்டு ஊற்றி வச்சுட்டு காலையில் எழுந்திரிச்சு குடிச்சா டைப் 2 டயபெட்டிஸ் குணமாகுதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ இது டைப் 2 டயபெட்டிஸ்க்கு குணமாக்கக்கூடிய ஒரு மூலிகைன்னு சொல்லி இன்னைக்கு நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். நிறைய ரிசர்ச் இதில் போயிட்டு இருக்கு. அதுக்காக இந்த ஸ்லைடு நான் கொண்டு வந்தேன். 250 ரூபா வந்து கிலோ போகுது. ஸ்டெம்மு, ரூட்டு, வுட்டு இது வந்து யூஸ்ஃபுல் பார்ட். இது சொல்லுங்க பார்ப்போம். என்ன மேடம்? இது பார்த்துருக்கீங்களா? கருங்காலி மரம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? யாரை பார்த்தாலும் இன்னைக்கு கருப்பு கலர்ல ஒரு மாலை போட்டிருக்காங்க. அது ஒரிஜினலா என்னன்னு நமக்கு தெரியாது. இதுதான் வந்து அகேசியா கெட்டச்சு தான் ஒரிஜினல் கருங்காலி மரம். ஆனால் இன்னைக்கு டயோஸ்பெரம் எபனம் சொல்லக்கூடிய இன்னொரு ஸ்பீசிஸும் மார்க்கெட்டில் இருக்கு. இதுதான் வந்து ஒரு நல்ல வைப்ரேஷனை கொடுக்கக்கூடியது. வன்னி மரம் பார்த்துருக்கீங்களா? மூலங்களை கோயில்களில் வன்னி மரம் ஒரு முக்கியமான மரமாக இருக்கும். அந்த ஃபேமிலியை சேர்ந்தது, வேபேசி ஃபேமிலியை சேர்ந்தது. இதுதான் வந்து இது பூ பாருங்க. இதெல்லாம் வந்து கீ கேரக்டர். மார்ஃபாலஜிக்கலி we can identify using these characters. இது என்ன பண்ணுதாமா? பிரபஞ்ச ஆற்றலெல்லாம் வாங்கி நமக்கு கொடுக்கும் ஒரு வங்கின்னு சொல்றாங்க. பால்வினை நோய்கள்லாம் குணப்படுத்தும்னு சொல்றாங்க. நம்ம சித்தர்கள் நூல்கள்ல இது இருக்குது, நான் பார்த்துருக்கிறேன். ஸோ இதுதான் ஒரிஜினல். 1500 ரூபா வரைக்கும் அந்த கட்டை ஒரு கிலோ கட்டை வந்து போகுது. ஆனால் டயோஸ்பெரம் எபனம்னு இன்னொரு ஸ்பீஸ் இருக்கு. அதுதான் இன்னைக்கு நிறைய பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க. அதுவும் அதனுடைய ஹார்ட்வுட்டும் பிளாக் கலர்ல தான் இருக்கும். இது என்னது?
பார்த்துருக்கீங்களா இது? ஆ, பார்த்துருக்கீங்களா? மூக்கரட்டை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? மூக்கரட்டை கீரை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எது மூக்கரட்டை கீரைன்னு சொல்ல முடியுமா? நடுவில் இருக்கிறதா? அதுவா இதுவா? இந்த 4 இருக்கு, 4 ஸ்லைட்ல எது? இந்த ஸ்லைடு. எஸ், சார் சொல்றது கரெக்ட். இதுதான் போயர்ஹேவியா டிஃப்யூஸா. இதுதான் போயர்ஹேவியா டிஃப்யூஸா ஒரிஜினல் மூக்கரட்டானா. இன்னைக்கு இது போயர்ஹேவியா செர்ரேட்டா இதை பயன்படுத்துறாங்க. இது பசலக்கீரைன்னு சொல்லுவாங்க, இதையும் பயன்படுத்துறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அடல்ட்ரன் ஸ்பீசிஸா பயன்படுத்துறாங்க, மக்கள் தெரியாம வந்து பயன்படுத்துறாங்க. நீங்க பார்த்துக்கணும், இதுதான் எக்ஸாக்டா ஒரிஜினல் மூக்கரட்டை கீரை. இது போயர்ஹேவியா டிஃப்யூஸா. இதனோட ரூட் வந்து புனர்னவா சார், அது பெரிய புனர்னவா, அது மிகப்பெரிய மருந்து, உங்களுக்கு தெரியும். இதனுடைய வேர் வந்து 100 கிராம் வந்து 299 ரூபா இன்னைக்கு மார்க்கெட் ரேட்டு. இது என்னது? எது நெறிஞ்சு முள்ளு? மேல இருக்கிறதா கீழே இருக்கிறதா? கீழே இருக்கிறது. மேல இருக்கிறது யானை நெறிஞ்சல். சூப்பர். ஸோ இதை ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம். இது வந்து எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றோம்? செடி வந்து இது இலை பெருசா இருக்குது, இது இலை சிறுசா இருக்கு, பின்னேட் லீவ்ஸ், இதெல்லாம் பார்த்து சொல்லிக்கலாம். சரிங்களா? அடுத்து வரேன். இதுல சொல்லுங்க அப்ப எது சிறுநெறிஞ்சல்னு? ம், 2ஆ? இதுல எது சிறுநெறிஞ்சல்? இதுதான் கன்ஃபியூஷன் இன்னைக்கு. இது மூணையுமே நம்ம கோக்சுரான்னு சொல்லிட்டு சிறுநெறிஞ்சல்னு பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம். இது வந்து ட்ரிபுலஸ் தெரஸ்டிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்பீசிஸ். இது நான் ஒரிஜினல்னு சொல்ல வரல, ஏன்னா எல்லாத்துலயுமே காம்பவுண்ட் இருக்குது. அந்த கோக்சுராவுக்கான இந்த மெடிக்கல் அந்த ஃபைட்டோ கெமிக்கல்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ப்ரூஃப் ஆயிருக்குது. ஆனா நம்ம எல்லாமே ட்ரிபுலஸ் தெரஸ்டிஸ் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா மூணுமே ட்ரிபுலஸ் தெரஸ்டிஸ் கிடையாது. இது ட்ரிபுலஸ் தெரஸ்டிஸ். இது ட்ரிபுலஸ் லானுஜினேசஸ் அல்லது இப்போ ட்ரிபுலஸ் டெரஸ்டிஸ் வெரைட்டியில சேர்த்திருக்காங்க, வெரைட்டி டெரஸ்டிஸா சேர்த்திருக்காங்க. இது வந்து ட்ரிபுலஸ் சுப்பிரமணியமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஸ்பீசிஸ். சரிங்களா? இது எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பாருங்க, இந்த ஃப்ளவர் பாருங்க, இந்த ஃப்ரூட் பாருங்க. ஃப்ரூட்ல வந்து ஸ்டைல்ஸ் வந்து இருக்காது. அப்படி இருந்தா ரொம்ப லெஸ் தென் 5 mm இருக்கும் அந்த ஸ்டைல். அப்படி இருந்ததுன்னா, இந்த ஃப்ரூட் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ட்ரிபுலஸ் டெரஸ்டிஸ். ட்ரிபுலஸ் லானுஜினேசஸ் அல்லது ட்ரிபுலஸ் டெரஸ்டிஸ் வெரைட்டி டெரஸ்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டைலில் வந்து கிளேபரஸாக இருக்கும், ஹேர்ஸ் எல்லாம் இருக்காது. அதுதான் கீ கேரக்டர். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹேர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸ்டைல்ஸில். ஸோ இதுதான் கேரக்டர். நம்ம மார்ஃபலாஜிக்கலாக வேற இந்த லீஃபோ ஃப்ளவரோ பார்த்து கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ இதுதான் வந்து கீ கேரக்டர். அது சுப்பிரமணியமே, ட்ரிபுலஸ் சுப்பிரமணியமே. இது ட்ரிபுலஸ் லானுஜினேசஸ், இது ட்ரிபுலஸ் டெரஸ்டிஸ். இது மூணுமே வந்து கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் ஒன்றா தான் இருக்கு. ஆனால் ஒரு சில வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு அனாட்டமிக்கலாக பார்க்கும்போது. இப்போ அந்த ஸ்டடி போயிட்டு இருக்கு. ஃபுல்லாக வந்ததுக்கு அப்புறம் சொல்றேன் நான். இது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? தெரியுமா உங்களுக்கு? பார்த்துருக்கீங்களா? என்னது? இட்லி பூவா? வெரி குட். சரி, இன்னொரு குழு கொடுக்குறேன். இது வந்து மாதவிடாய்க்கு பயங்கரமான ஒரு நல்ல மருந்துன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சித்தர்கள் நூல்ல இருக்குது. எஸ் எஸ், அப்கோர்ஸ். சரக்கு அசோகா, அசோக மரம்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா? அதனுடைய பட்டை வந்து அருமருந்து. சரிங்களா? ஆனா இதுதான் சரக்கு அசோகா. பட் நம்ம வந்து அதுதான் அசோக மரம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இதுதான் அசோக மரம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? நீங்க யூடியூப்பை திறந்தீங்கனாலே, இன்டர்நெட்டை திறந்தீங்கனாலே சரக்கு அசோகான்னு அசோக மரம் அதான் வரும். அது வந்து பாலியால்டியா லாஞ்சிஃபோலியான்னு பேரு. சரிங்களா? இதுதான் சரக்கு அசோகா ஒரிஜினல் அசோக மரம். இதுதான். இது ரெட் லிஸ்டட் மெடிசினல் பிளான்ஸ் ஆல்சோ. நீ பாருங்க எத்தனை, ஒவ்வொரு கடையில ஒவ்வொரு செடியை வந்து ஒவ்வொரு பட்டையை போட்டு
அசோகப்பட்டைன்னு விற்கிறாங்க. இங்க பாருங்க, இது அசோகப்பட்டைன்னு போட்டிருக்கு. நான் அந்த கடப்பெல்லாம் எடுத்துட்டேன். இது என்னன்னு சொல்ல முடியும்? நீங்க சொல்ல முடியும் சார்? அஃப்கோர்ஸ் எஸ். சின்னமம்மம் பட்டை, அந்த சிக்கனுக்கு பயன்படுத்துகிற பிரியாணி மசாலாவுக்கு பயன்படுத்துறத அசோகப்பட்டைன்னு போட்டு வைக்கிறாங்க. அதே போல் இது அசோகம் பொடின்னு போட்டிருக்கு. இது வந்து பாலியால்தியாவோட தான் கலந்துருக்குது. அதில் பாருங்க, அப்படியே போட்டிருக்கான் பாலியால்தியா லீஃப், அந்த பட்டையை போட்டிருக்கான், அசோகமரன் போட்டிருக்கான். ஸோ இந்த மாதிரி கட்டைகளில் போய் நம்ம வாங்கி மருத்துவம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம நல்ல டாக்டரே கிடையாது. அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரியாது. ப்ராடக்ட் விற்கிறதுக்காக நித்திய ஒன்றை போட்டு இது பண்ணுறாங்க. அதை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும். இது சதாவரி. சதாவரி இது வந்து இன்னைக்கு இது ப்ரொபோசல் போயிட்டு இருக்கு சார் நேஷனல் மெடிசனல் பிளான் போர்டில். அதே 18,90,000 ஃபண்டு இருக்குது. அப்ளை பண்ணுறவங்க அப்ளை பண்ணுறான். 4 டிஸ்ட்ரிக்ட் இதுக்கு கொடுக்குறாங்க. இதே நேஷனல் கம்பெனினா ஹெல்த் ப்ரொமோட்டர், இது அஸ்வகந்தா நேஷனல் கம்பெனி ஹெல்த் ப்ரொமோட்டருங்கிற பேரில் இது போயிட்டு இருக்கு. இது இன்னைக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம், மக்களுக்கு, விவசாயிகளுக்கெல்லாம் கல்டிவேட் பண்ண சொல்லி. இதுவும் வந்து நம்ம அஸ்வகந்தா போலயே சதாவரியும் ஒரு அருமருந்து. இதுவும் நிறைய மெடிசனல் வேல்யூ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட்ல ப்ரமோஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார். இதனுடைய ட்ரை ரூட்டு 70 ரூபா போகுது. பவுடர் வந்து 1/2 கிலோ வந்து 730 ரூபா இன்னைக்கு ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசான்ல பார்த்தீங்கன்னா. இது சொல்லுங்க பார்ப்போம், தமிழ் பேர் தெரியுமா அதுக்கு? எஸ், அப்கோர்ஸ். ஆன்டி ஒபிசிட்டி பிளான்ஸ். இதெல்லாம் கரலோமா அடசன்ஸ் வெரைட்டி அட்டனவேட்டா, ஃபிம்ப்ரியேட்டா, இது ரெண்டுமே வந்து இருக்கு. நான் ஃபிம்ப்ரியேட்டாங்கிற பேரில் தான் அந்த பவுடர் இருக்கும். அந்த பவுடர் பார்த்தோன்னா 60 கேப்சூல் வந்து 449 ரூபா இன்னைக்கு விலை. ஆனால் இது கேரளோமா அம்பல்லேட்டான்னு பேர். பாருங்க, குடமா இருக்கா? ஸோ அதனால அம்பல்னா அம்பர்லா, அம்பல்லேட்டா. இது வந்து இதுவும் பயன்படுத்துறாங்க அதிக அளவில். உங்களுக்கு வந்து இதுதான் அதிக அளவில் கிடைக்கும். குவான்டிட்டி வந்து இப்போ நீங்கள் ஃபீல்டில் போயிட்டு கலெக்ட் பண்ணீங்கன்னா இது அதிகமாக கிடைக்கும். இதுவும் கம்மியாக கிடைக்கும். ஆனால் அது மூணையுமே வந்து கரலுமா அப்படின்ற பேரில் பயன்படுத்துகிறாங்க, ஃபிம்ப்ரியேட்டாங்கிற பேரில் பயன்படுத்துகிறாங்க. இது யாரோ சொன்னீங்களே, பேர் என்னது? எஸ், ஆகாச கருடன் கிழங்கு, ஹெட்ரோட்டிஸ் கொரோலோகார்பஸ் எபிகேயஸ். இதுதான் ஆகாச கருடன் கிழங்கு. அது வந்து இந்த இது பாருங்க, எஸ், அப்பகோவை, ஹெட்ரோட்டிஸ் ஃபோர்டிடெசிமான்னு பேர். 14ன்னா ஒரு நறுமணம், ஒரு நாற்றம். ஃபோர்டிடெசிமா, ஹெட்ரோட்டிஸ் ஃபோர்டிடெசிமா, அப்பகோவைன்னு பேர் அதுக்கு. அந்த ஃப்ரூட் பார்த்தீங்கன்னா ஹேரியாக இருக்கும். அது டென்ட்ரில்ஸ். அந்த டென்ட்ரில்ஸில் தான் அந்த லிக்விட் மாதிரி இருக்கும், பசை மாதிரி இருக்கும். அதான் ஸ்மெல் வரக்கூடியது. ஸோ இது அப்பக்கோவை, இது ஆகாச கருடன் கிழங்கு அல்லது கொல்லங்கோவை. ஓகே, இவ்வளவுதான் நம்ம சொல்ல வந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து விவசாயிகளாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கான சில அறிவுரைகள் என்னன்னா, இதெல்லாம் சந்தை வாய்ப்புள்ள மூலிகைகளை மட்டுமே தேர்ந்தெடுக்கணும். மானியத்தை கருத்தில் கொண்டு பயிர் செய்யக்கூடாது. அதாவது மானியத்துக்காகவே சிலர் வருவாங்க, மானியம் வாங்கிட்டு பிளான்ட் கல்டிவேட் பண்ண மாதிரி காமிச்சிட்டு கணக்கு சொல்லிடுவாங்க. அதுக்காக சொல்றது, சிறந்த மூலிகை கம்பெனிகளுடன் ஒப்பந்தம் செஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது. ஏன்னா கம்பெனி கூட அக்ரிமெண்ட் போடலன்னா, மேடம் கிட்ட பேசிட்டு போது கூட சொன்னேன், அக்ரிமெண்ட் போடலைன்னா நம்ம கல்டிவேட் பண்ணிட்டு விற்க முடியாது, அதுக்கான விலை கிடைக்காது. அதனால அக்ரிமெண்ட் போட்டு. ஆமாம் சார், அது ஒரு 75 இருக்கு சார் லிஸ்ட்டு, என்எம்பி ப்ரைவேடைஸ் பண்ணது. அது போக நம்மளும் வந்து சித்த டாக்டர் நமக்கும் தெரியும் என்னென்ன கல்டிவேஷன் பண்ணலாம், என்னென்ன போகுதுன்னு சொல்லிட்டு தெரியும். அந்த லிஸ்ட்டு நம்ம கிட்ட இருக்குது சார், வேணா உங்களுக்கு நான் தர்றேன். இடவசதி, நீர் வசதி கவனத்தில் கொள்ளணும், தரமான விதைகளை தேர்வு செய்யணும். அதுக்கெல்லாம் மேலே சாகுபடி முறை, அறுவடை முறை, பதப்படுத்தும் முறை, செலவினங்கள், மூலிகைகளை தேர்வு செய்யும் முறை, மானியம் பற்றிய விவரங்களை அருகில் உள்ள தோட்டக்கலை அறிவியல் வேளாண் மையங்களை தொடர்பு கொண்டு அறிவது அவசியம். ஏன்னா நம்ம ஆஃபீஸ் வந்து சென்னையில் ஒரே ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்குது. ஆனால் அந்தந்த மாவட்டத்தில் வந்து
கிருஷி விக்யான் கேந்திரான்னு சொல்லுவாங்க. ஐசிஐயோட இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச்சோடைய கிருஷி விக்யான் கேந்திரா எல்லா மாவட்டத்துலையுமே இருக்கு. அங்கே அவங்களுக்கு வேலையே இதுதான். அந்த மாவட்டத்தில் வரக்கூடிய அந்த மாவட்டத்தில் என்னென்ன செடிகள் வளரும், என்ன காய்கறிகள் வளருங்கிறது அவங்க தான் அத்தாரிட்டி, அவங்க தான் சொல்லணும். ஸோ அவங்க கிட்ட போய் நம்ம கேட்டு நம்ம கல்டிவேட் பண்ணிட்டு, அதை கல்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நல்ல ஒரு கம்பெனி கூட டைப் பண்ணி அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கணும். இதுதான் நாங்கள் விவசாயிகளுக்கு சொல்றது. உங்களுக்கும் அதுதான். ஒருவேளை நீங்கள் வந்து தொழில் முனைவோராக ஆகணும்னா இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய விஷயங்கள். அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் சில கம்பெனிஸ், சந்தை வாய்ப்புள்ள கம்பெனிஸ், இதெல்லாம் வந்து யாரெல்லாம் வந்து பல்க் குவான்டிட்டி, அதாவது ஹோல்சேலாக ரீட்டைலாக வாங்குற கம்பெனிஸ், இதெல்லாம் தமிழ்நாடு கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ். இது இங்கெல்லாம் நம்ம விற்கலாம். நம்ம கல்டிவேட் பண்ணக்கூடிய மெடிசினல் பிளான்ஸை வந்து இங்கெல்லாம் நம்ம விற்கலாம். அவ்வளோதான். இவ்வளோதான் விஷயம் நம்ம சொல்ல வந்தது சார். ஏதாவது வேணுமா மேடம்? மணல், மெட்டல், மெட்டல் இந்த மாதிரி நாங்கள் இது பண்ணுறோம். அதில் எங்கள் சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க, வேர்பாரு தலைப்பாரு மெல்ல மெல்ல பற்பம் சிந்துரும் பாறைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹெர்பலில் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ விவசாய குடும்பத்தில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. இப்போ நமக்கு வந்து என்ன என்னுடைய கொஷின்னா, நம்பர் 1 கொஷின் வந்து, இப்போ நீங்கள் உங்களுடைய ஸ்லைட், நான் சாரி லேட்டாக தான் வந்தேன். கருமஞ்சள் வந்து 3000 8,000 ரூபாவிலையும் போகணுன்னு ஒரு இடத்துல போட்டிருந்தீங்க. சதாவரி வந்து அரை கிலோ 750 ரூபான்னீங்க. இந்த மாதிரி மார்க்கெட் வேல்யூ வந்து தௌசண்ட்ஸில் போகிறத நம்ம கல்டிவேட் பண்ணால் நமக்கு பெனிஃபிட் இருக்கும். அப்படி அந்த கல்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஹெர்பல்ஸ் இருக்குன்றதை சொன்னால் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதாவது ஹை மார்க்கெட் வேல்யூ இருக்க ஹெர்பல்ஸ். ஓகே சார். அதை வந்து நம்ம வந்து கல்டிவேட் பண்ணும்போது எந்த இதுவும் விளைச்சல், இந்த பருவம், சாயிலை பொறுத்து வந்து அந்த பைட்டோகெமிக்கல்ஸ்லாம் மாறுது. அந்த பைட்டோகெமிக்கல்ஸுடைய இது வந்து சாயிலை பொறுத்து வருது. எந்தெந்த ஏரியால இருந்தால் நல்லா இருக்குன்றத கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். 3வது கொஸ்டின் வந்து, இப்போ இந்த மார்க்கெட்டிங் நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல, நீங்கள் இந்த எம்ஆர்பி இவ்வளோ போகுதுன்னு சொல்லி போட்டுருந்தீங்க. அது எந்த பேஸ் பண்ணி போட்டுருக்கீங்க? இப்போ வந்து காமனாக வந்து எல்லாம் இந்த நீங்கள் கொடுத்த லிஸ்ட் ஆஃப் கம்பெனியில் வந்து டிமாண்ட் இருக்கா? அது மாதிரி சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். டிமாண்ட் இருக்க கல்டிவேஷனுடைய ஹெர்பல்ஸ் எது இருந்தாலும் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ சார். அதாவது சார், இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து என்னென்ன பிளான்ஸ் வந்து கல்டிவேட் பண்ணலாம்னு கேட்டிங்களா சார்? என்னென்ன பிளான்ட் கல்டிவேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல, அந்த ஏரியாவில் என்னென்ன வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு தான் நம்ம சொன்னோம், அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய அக்ரி டிபார்ட்மெண்ட், ஹார்டிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட், கிருஷி விக்யான் கேந்திரா, அவங்க தான் சார் அத்தாரிட்டி. ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் அந்த காலநிலை, அந்த மண்ணுக்கு என்ன வரும்ன்றது அவங்களுக்கு தான் தெரியும். நம்ம ஜென்ரலாக வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் வேலை தான் நம்ம பார்க்குறோம், ஜென்ரலாக அவேர்னஸ் கொடுக்குறோம். நம்ம அதில் வந்து டெக்னிக்கலாக உள்ளே போய் பார்க்கணும்னா நிறைய அவங்க வந்து போய் பார்க்கணும். போயிட்டு அந்த கிருஷி விக்யான் கேந்திரா இருக்கு சார், அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்குது. அவங்க வந்து அங்கே அக்ரோனிமிஸ்ட் இருப்பாங்க, சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்க கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணணும் சார். அவங்களுக்கு தான் தெரியும். அந்த கிருஷி விக்யான் கேந்திரா, வேளாண் அறிவியல் மையம் ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலையுமே இருக்குது. ஐசிஐரோடது, சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட இது ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலையும் இருக்குது. அங்கே என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம போயிட்டு நம்ம மண்ணு தண்ணி கொண்டு போய் கொடுக்கணும் சார். அதுக்கு முன்னாடி அவங்கள்ட்ட பேசணும். அவங்க ஒரு மெத்தட் வச்சிருப்பாங்க, அந்த மண்ணை எப்படி கலெக்ட் பண்ணணும், தண்ணி எப்படி கலெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு சில மெத்தட்ஸ் இருக்குது. அதன்படி நீங்கள் கொண்டு போய் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து டெஸ்ட் சாயில் டெஸ்ட்டு, வாட்டர் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க சார். அதுக்கப்புறம் அவங்களே சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க, இந்த மண்ணுக்கும் தண்ணிக்கும் இந்தந்த கிராப்ஸ் எல்லாம் வரும்னு சொல்லிட்டு அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணணும் சார். சஜஸ்ட் பண்ணணும், அதுதான் அவங்க வேலை. அக்ரானமிஸ்ட்டு, சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பர்ட்டு, சாயில் சயின்டிஸ்டாக அவங்க பண்ணணும். அதுதான் அவங்க மெயினான வேலை. ஸோ அது அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம முடிவு பண்ணணும். நம்ம இதில் வந்து அது வருமா வராதாங்கிறது நம்ம முடிவு பண்ண முடியும். அப்புறம் தான் சார் நம்ம வந்து இது நல்ல ஹை டிமாண்ட் உள்ளது இதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ பேய்ப்புடல் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் ஆற்றங்கரை ஓரங்களில் வரும், நல்ல மணல் பாங்கான இடங்கள்ல வரும், கரும்பு விளையிற இடங்கள்ல, அந்த மாதிரி ஏரியாலாம் வரும். அதில் மட்டும்தான் அது வரும், எல்லா இடத்துலையும் வராது சார். அதே போல் சதாவரி பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து ஹில்லி ரீஜியனில், ஃபுட்ஹில்ஸில் இருக்குங்களா, வெஸ்டர்ன் காட்ஸு, ஈஸ்டர்ன் காட்ஸு, ஃபுட்ஹில்ஸில் மட்டும்தான் வரும். அஸ்வகந்தா பார்த்தீங்கன்னா
எல்லா மண்ணிலையும் வரும். அதில் வந்து தண்ணி தேங்காத இடத்துல மட்டும்தான் அது வளரும். தண்ணி தேங்குச்சுன்னா வேர் அழுகி போயிடும். இது போல் ஒவ்வொரு கிராப்புக்குமே ஒவ்வொரு ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது, ஒவ்வொரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது, ஒவ்வொரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது சார். அதை பொறுத்து தான் நம்ம கல்டிவேட் பண்ண முடியும். நம்ம ஜென்ரலாக அப்படி ஒரு ஹை டிமாண்ட் உள்ள மெடிசனல் பிளான்ட்ஸ் நம்ம கல்டிவேட் பண்ணலாம் அப்படி சொல்ல முடியாது. அந்தந்த ரீஜியன் அந்தந்த ஏரியாவை பொறுத்து அது மாறுபடும். அதுக்கப்புறம் சார் இது எல்லாமே வந்து நான் ரெண்டாவது விலை கேட்டீங்க இல்லைங்களா, விலை வந்து எல்லாம் அமேசானில் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இன்னைக்கு ரேட்டு நான் சொல்கிறேன். அது ஜென்ரலாக அந்த மாதிரி போகுதுன்னு. நீங்கள் பல்க் குவான்டிட்டியாக கொடுக்கும்போது இது வேரி ஆகும். நீங்கள் சப்போஸ் ஒரு இப்போ 10 கிலோ கொண்டு போனீங்கன்னா ஒரு ரேட்டு, 10 டன்னு கொண்டு போனீங்கன்னா ஒரு ரேட் ஆகும். ஸோ இது வந்து வேரியேஷன் வந்து அது கம்பெனிக்காரங்க தான் முடிவு பண்ணுறாங்க. அதை வந்து நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ இதுக்கு டிமாண்ட் வந்து அதுதான். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு 3வது கொஸ்டின் என்ன சார் கேட்டீங்க? அதுதான் பெனிஃபிட். அதான் சார் இப்போ நம்ம கண்டிப்பா சார். ம் 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 ஆமாம், கண்டிப்பா. அது வந்து கண்டிப்பா சார். அதுதான் அந்த மாதிரி தான் இப்போ நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். எல்லாருக்குமே எல்லா இடத்துலையும் எல்லாமே வந்துடாது. அந்தந்த ரீஜியனில் இருக்கக்கூடியவங்க வந்து கேட்கும்போது நம்ம அவங்களுக்கு கைடன்ஸ் கொடுக்குறோம், ப்ராப்பரான கைடன்ஸ் கொடுக்குறோம். அதுதான் இது. வேற ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்கறதுனா கேட்கலாம். சொல்லுங்க. நீங்க எவ்வளவு மூலிகை ஆராய்ச்சி பண்ணிருப்பீங்க? எதுங்க? மூலிகை நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணிருப்பீங்க. இதுவரையும் பெஸ்ட் மூலிகைன்னா மூலிகை செடினா எது சார் சொல்லுங்க? எதன் அடிப்படையில் கேட்குறீங்க? மருத்துவத்துக்கும் சரி, நம்ம சாப்பிட்றதுக்கும் சரி, நம்ம லைஃப் ஸ்டைலுக்கும் சரி. அப்படி சொல்ல முடியாது. பெஸ்ட்டு ஒர்ஸ்ட்லாம் சொல்ல முடியாது. எல்லாமே வந்து ஈக்குவல் வேல்யூ தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். இதில் வந்து பெஸ்ட்டு இது வந்து இப்போ நம்ம தலை முதல் கால் வரை எல்லா பாட்டும் நமக்கு வேணும். கை வேணும், கால் வேணும், கண்ணு வேணும், எல்லாமே வேணும். காதுலினா கூட நல்லா இருக்காது, மூக்குலினா நல்லா இருக்காது. ஸோ எல்லாமே நம்மளுக்கு வேணும். எல்லா மூலிகையிலுமே ஒரே மாதிரி தான் நான் பார்க்குறேன். எது பெஸ்ட் இல்லை அப்படின்லாம் பிரிக்க முடியாது. சித்தர்கள் சொன்னது அத்தனையும் சத்தியம். ஆனால் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறாம தவறான மூலிகைகளை பயன்படுத்தும் போது அது வேல்யூவெல்லாம் போயிடும். அதனால டாக்டர்களாக நம்ம சித்தா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஆத்தன்டிக் மெடிசனல் பிளான்ஸை சூஸ் பண்ண தெரிஞ்சுக்கோங்க, கற்றுக்கோங்க. அதுதான் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பேரை வாங்கி கொடுக்குங்கிறது தான் என்னோட சஜஷன். இனிமேட்டு வருங்காலத்துல பூமி வந்து நானா வெப்பமாகுது. அந்த மூலிகைன்னா நம்ம வந்து எப்படி பாதுகாக்கணும்? அது இல்லாத மக்கள்னா எந்த மூலிகை தேடி அதை பத்தி இருக்கு? நம்ம எதையும் பாதுகாக்க வேணாம், அதை அப்படியே விட்டாலே அது நல்லா இருக்கும். நம்ம பாதுகாக்கிறோங்கிற பேர்ல தான் எல்லாத்தையும் சிதைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். பூமியை தன்னை போல இயங்க விட்டாலே போதும். மனிதன் வந்து மனுஷன் வேலையை மட்டும் பார்த்தா போதும். மனிதனாவே இருப்பான். பூமி பூமியா இருக்கும், செடி கொடிகள் அது பாட்டுக்கு இருக்கும். நம்ம தான் எல்லாத்தையும் டெஸ்ட்ராய் பண்றோம். இப்ப பாருங்க, இப்ப எதுக்காக நம்ம இவ்வளவு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம்னா, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு மூலிகையை தேடி காட்டுக்கு போவோம். காட்டுல இருக்கிறது அது எண்டமிக் பிளான்ட்டா, என்டேஞ்சர்ட் பிளான்ட்டா, ரேர் பிளான்ட்டா எதுவுமே தெரியாம அதை கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம். கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து நம்ம மருந்து செய்ய தெரியாம போயிடும். அந்த பிளான்ட்டை வந்து அப்படியே விட்டோம்னாலே அது நல்லா பழகி பெருகி அது கன்சர்வ் அது இனத்தை அது காத்துக்கிறோம். நம்ம வந்து ஃபாரஸ்ட்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருந்தாலே போதும், அதுவே கன்சர்வேஷன் ஆகிக்கிறோம். சரிங்களா? அது போக இப்போ வரைக்கும் டீக்ரேட் ஆன பிளான்ஸை வந்து நம்ம கன்சர்வேஷன் பண்ணுறதுக்கு சில மெத்தட்ஸ் இருக்குது. அதன் அடிப்படையில் அதுக்கு ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது. நம்ம NMBP ஃபண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அதன் அடிப்படையில் நம்ம கன்சர்வேஷன் பண்ணிக்கலாம். சார் சொல்லுங்க தம்பி. சார் இப்போ இந்த 75 பிளான்ஸ் சொன்னீங்களா சார், சப்சிடி இருக்குன்னு, அது நம்ம என்னென்ன பிளான்ஸ்ன்னு எப்படி சார் போய் பார்க்கறது? அதுக்கு எந்த இடத்துல விளைச்சல் பண்ணலாங்கிறது எப்படி சார்? அதான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சதாவரி சொன்னோம், அமுக்குராங்கிழங்கு சொன்னோம். சதாவரி வந்து ஹில் ரீஜியனில் தான் வரும். ஃபுட் ஹில்ஸில் அந்த ரீஜியனில் தான் சதாவரி வரும். சரிங்களா? அமுக்குராங்கிழங்கு கல்டிவேஷன் லேண்டில் வரும். கரிசல் மண், செம்மண் அதில் நல்லாவே வரும்.
அந்த மாதிரி நம்ம இப்போ 75 மூலிகை வந்து நீங்கள் என்ஐபிபி வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிஸ்ட் இருக்குது. நேஷனல் மெடிசனல் பிளான்ஸ் போர்டைய வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா அந்த 75 பிளான்ஸோடைய லிஸ்ட் இருக்குது. ஸ்டேட்டுலையும் கொடுத்துருக்குறோம், அதுலேயும் இருக்குது. நீங்கள் வந்து நேஷனல் மெடிசனல் பிளான் போர்ட்லேயும் பார்க்கலாம், ஸ்டேட் மெடிசனல் பிளான் போர்ட்லேயும் அந்த லிஸ்ட் இருக்குது, பார்த்துக்கலாம். சரிங்களா? பார்த்துட்டு நீங்கள் தான் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு உங்கள் ரீஜியனில் என்ன வரும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அந்த ஆஃபீஸ் சொன்னோம் இல்லையா, கிருஷி விக்யான் என்ற அறிவியல் வேளாண் மையம், அங்கே போயிட்டு நீங்கள் கேட்கணும் இந்த 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 பர்டிகுலர் ஹெர்பல் வந்து நம்ம ஏரியாவில் வருமானு கேட்டுட்டு நீங்கள் அதை எப்படி பண்ணணுமோ பண்ணலாம். வேற சார், ஒரு மேனுஃபேக்சரர் ஒரு டாக்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து பார்க்காம கன்சியூமர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து பார்க்கும்போது, இப்போ சித்தா மெடிசின்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க. ஆனால் இதே வெளியில் வாங்கினா ரொம்ப காஸ்ட்லி, நிறைய பேர்னால அதை அஃபோர்ட் பண்ண முடியறதில்ல. அந்த ஆஸ்பெக்டில் பார்க்கும்போது கல்டிவேஷன் அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன மாதிரியான மெஷர்ஸ்லாம் இருக்குது? அதே சமயம் ஜெனட்டிக்கல்லி மாடிஃபைட் பிளான்ஸ்னால வர்ற அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் சார். ஃபர்ஸ்ட், நான் வந்து மேனுஃபேக்சரர் கிடையாது, நான் வந்து ஒரு பாட்டனிஸ்ட். நான் மேனுஃபேக்சர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எனக்கு திங்க் பண்ண தெரியாது, எனக்கு பிஸ்னஸ் பற்றி தெரியாது. சரிங்களா? ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின். செகண்ட் கொஸ்டின், ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு பிளான்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுனால டிஸ்அட்வான்டேஜ் தானே தவிர அட்வான்டேஜ் எதுவுமே கிடையாது. ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு பிளான்ட்டு நம்ம தொடவே கூடாது, அதனால டிஸ்அட்வான்டேஜ் மட்டும்தானே தவிர அட்வான்டேஜ்னு ஒன்றுமே கிடையாது. அவ்வளோதான். ஸோ நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்கணுன்னா, அது பிஸ்னஸ் மோடியில் போயிடுச்சுன்னா இங்கே தர்மமே இல்லாமல் போயிடும், நியாயம் தர்மம் நீதியெல்லாம் இல்லாமல் போயிடும். நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் ப்ரொடக்டிவிட்டி மட்டும்தான் பார்ப்போம், எல்லா அடல்ட்ரண்ட் பிளான்ட்டையும் யூஸ் பண்ணுவோம், ப்ரொடக்டிவிட்டி அதிகமாக போகும், நல்லா சம்பாதிக்கலாம். அதுக்கு மேலே நான் சொல்லலை, சித்தர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க. தர்மத்தை நிலைநாட்டணும்னா நம்ம கரெக்டாக செஞ்சால் தர்மம் நல்லா இருக்கும். அதுக்கு மேலே நம்ம நிறையா பேச வேண்டியதில்லை. ஸோ அதனால் கரெக்டாக நீங்கள் இருங்க, கரெக்டாக பண்ணுங்கள், ப்ரொடக்டிவிட்டியை பார்க்காதீங்க, ஜெனுவனான ஹெர்பலை நம்ம தேர்ந்தெடுத்து பயன்படுத்துவோம், அவ்வளோதான். வேற அதுதான் சொன்னேன். இப்போ வந்து நம்ம கிட்ட கான்டாக்ட் பண்ணாங்கன்னா நம்ம அதுக்கான கைடன்ஸ் கொடுக்குறோம். அங்கே அந்தந்த லோக்கலில் இருக்கக்கூடிய ஹார்டிகல்ச்சர் ஆஃபீஸர்ஸு, அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃபீஸர்ஸு, அறிவியல் வேளாண் மையம், அங்கே இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் இதை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும். தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் அவங்ககிட்ட மட்டும்தான் நீங்கள் இதை பண்ண முடியும். ஒரிஜினல் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரிஜினல் வந்து இன்னைக்கு ஓரளவுக்கு இருக்குது. நீங்கள் ஒரு சில பிளான்ஸுக்கு தான், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பருத்தி இந்த மாதிரி அதுகளுக்கு தான் நிறைய ஹைப்ரிடைசேஷன் வந்துருச்சு, குக்கும்பரில் நிறைய ஹைப்ரிடைசேஷன் வந்துருச்சு, இதெல்லாம் சொல்லலாம். ஆனால் ஒரு சில பிளான்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கைடன்ஸ் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். நம்ம தேடணும், நம்ம உட்காந்த இடத்துல இருந்து எதுவுமே கிடைச்சிடாது, நம்ம தேடினோம்னா கண்டிப்பாக ட்ரெடிஷ்னல் வெரைட்டிஸ் கிடைக்கும். இந்த சைடு இருந்து எதுவுமே வரலையே, ஒருத்தர் மட்டும் கேட்டாரு. Hello sir, good afternoon. Good afternoon. Sir, at the farmer point of view, many of the farmer nowadays using fertilizer, insecticide, pesticides and lots of the chemical like multivitamins to increase their productivity. Does it comes under the adulteration of the plant? No, this will not come under adulteration. This will come under என்ன சொல்றது, பெஸ்டிசைட் வந்து நீங்க in case if your people farmers are using pesticide, that will damage our product. We should not buy such kind of plants. You have to choose and you have to buy, but that we do not know whether it is pesticide or what kind of things we do not know. So that kind of things we have to observe more. If you go and buy in a plants in a dukan, if you buy a shop, you will not get that. Then you have to choose a farmers, or you have to cultivate yourself organically. You have to grow and you have to utilize. In case if you need bulk, then we cannot do anything. So you have to choose farmers, you have to give guidance to them, then you have to buy back.
that material. That is the way. We cannot stop these things here. Sir, organically means without the use of fertilizer. Is it true that the organic means without the use of fertilizer? Means if we are not using fertilizers, means we are producing it organically. Yes, not only that, you said not that even air also it should be good air. If you cultivate medicinal plants with organic without using any fertilizer, chemical fertilizer, that road main road bus wheels goes no, that carbon dioxide will affect the plants. So you have to go inside around 3 to 4 kilometer inside from the main bypass road. Our bypass road is there, no? Like that, you have to go inside. If you buy within that 3 or 4 kilometer plants, it will be there some the carbon dioxide effect will be there in that plant. So in case if you need organically grown plants, you have to go inside the remote area. Then you will get. Thank you so much, sir. It is not like that. Without fertilizer, you cannot say organic. That should be air should be pure. Everything should be pure. எப்படி சார் பண்ண முடியாது, ப்ராடக்டா வந்து பண்ண முடியாது சார். அதனால தான் கடைகளில் போய் வாங்க முடியாது. அதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அவேர்னஸோட இருக்கணும். அதான் சார், இப்போ நம்ம கடைகளில் வாங்கக்கூடாதுன்றதான் என்னுடைய இது. கடைகளில் நீங்கள் போய் வாங்கக்கூடாது. இப்போ வந்து பாரிஸ் கார்னரில் போயிட்டு ராட்ரக்காவே வாங்கணும். இப்போ நம்ம ராட்ரக்கா வாங்கி நம்ம பவுடர் பண்ணிக்கலாம். பவுடர் வந்தால் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது, அது நமக்கு இருக்கா ஜெனுவனா இருக்கா என்னன்னு தெரியாது. ஸோ நம்ம அதுதான் நம்மளால முடிஞ்சதை நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம வந்து ஆமா, நான் வந்து இப்போ சமீபத்தில் ஒரு ப்ரப்போசல் எழுதி வாங்கினேன், ஃபண்டு வாங்கி பண்ணேன். ஜென்ரல் பப்ளிக் வந்து ஈஸியாக எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது. ஆமாம் ஆமாம் அதுக்கு நான் விழிப்புணர்வு கொடுக்கறது தான் நான் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணேன் திண்டுக்கல். ஆமாம் 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 போயிட்டு அது ஈஸியாக எப்படி ஃபார்மர் வந்து ஈஸியாக எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுமோ அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்துட்டு நம்ம அதை ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணி மார்பலாஜிக்கலாக இது இப்படி தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். சொல்லுங்க. அதை நீங்க வீடை கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டியதில்லை, அதை எடுத்து யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்க. அது உங்களுக்கு கேன்சரை கியூர் பண்ணுது இல்லையா? வீடு சைடு அடிக்கவே கூடாது. அதான் சொல்றேன், கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசர் யூ ஷுட் நாட் யூஸ் எனி, எதுவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நீங்க கை களையா பறிச்சு போட்டுடலாம், அதுதான் ஒரே வழி. நீங்க போயிட்டு வேற ஃபீல்டுல நித்திய கல்யாணி வளருதுன்னா நீங்க கையில தான் பறிச்சு போடணுமே தவிர அது வீடி சைடோ பங்கி சைடோ எதுவுமே நீங்க அந்த இதே போகக்கூடாது. ஆர்கானிக்காக தான் இருக்கணும். முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆர்கானிக்காக நீங்கள் ட்ரை பண்ணீங்கன்னா நல்ல ஒரு டாக்டர்னு பேர் வாங்கலாம்.
எஸ் அப்கோர்ஸ் ஆகத்தான் செய்யும். அதுதான் இப்போ நம்ம உட்காருங்க, நல்ல கொஸ்டின். இப்போ நம்ம மனசுல என்ன, ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட், அதுதான் மைண்ட்ல இருக்கே தவிர பிஸ்னஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஹெல்த்தை பத்தி யாரும் கவலைப்படுறதே கிடையாது. அதனால தான் அந்த கம்பெனிக்காரன் ஏதோ ஒரு குப்பையை உணர்ந்து போட்டு அவன் படம் போட்டு விற்கிறான். நீங்க டாக்டரா இருக்கிறவங்க சித்தா காலேஜ்ல என்ஐஎஸ்ல படிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணாதீங்க. ப்ராஃபிட் வேண்டியது தான், அதுக்காக வந்து சர்வைவலுக்கு வேணும் தான், அதுக்காக ப்ராஃபிட்னே போகக்கூடாது. அது நான் சொல்றதுக்கு முன்னாடி சித்தர்கள்லாம் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க, உங்க உங்க ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த மாதிரிலாம் திங்க் பண்ணாதீங்க. உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அது கண்டிப்பாக இந்த பிரபஞ்சம் கொடுக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ அதுதான் நான் சொல்லுவேன். அஃப்கோர்ஸ் ஃபார்மராக இருக்கவங்க அவங்க அதெல்லாம் பண்ணதான் செய்வாங்க, அவங்க ஏதாவது பண்ணுவாங்க செய்வாங்க. நம்ம தான் அவங்களுக்கு எஜுகேட் பண்ணணும், அது மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு வர்ற அளவுக்கு ப்ராஃபிட் வரட்டும் போதும். ப்ராஃபிட் அதிகமாக வேணும்னா அதுக்கான பாதிப்புகளும் நம்ம தான் அனுபவிக்கணும். இப்போ இன்னைக்கு வந்து அவங்க ப்ராஃபிட் வேணும்னு சொல்லிட்டு மருந்து அடிச்சாங்கன்னா அதை கொண்டு வந்து நம்ம சாப்பிட்றோம், நம்மளுக்கு ஹெல்த்து எஃபெக்ட் ஆகும். அதுக்கான இதெல்லாம் அப்புறம் அவங்களுக்கு தான் போகும், அது உங்களுக்கே தெரியும். சொல்லுங்க. சரி, நிறைய கண்டிப்பா ஒரு அது வந்து நல்ல ஒரு வளர்ச்சின்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு அவங்க கிட்ட கன்சல்டிங் பண்ணி சாப்பிட்ற மருந்தை விட கூகுள்லையும் ஏஐலையும் கேட்டு நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா அதனுடைய விளைவுகள் வேற மாதிரி தான் இருக்கும். கண்டிப்பா நெகட்டிவா தான் இருக்கும், பாசிட்டிவா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா அது வந்து ஒரு மனுஷன் கிடையாது, அது வந்து ஒரு மெஷின். நீங்க என்ன ஃபீட் பண்ணீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு வெளியில காமிக்கும், கம்ப்யூட்டர் ஆகட்டும் ஏஐ ஆகட்டும் எல்லாமே. ஸோ இதனுடைய வளர்ச்சி கண்டிப்பா விபரீதத்துல தான் முடியுமே தவிர வளர்ச்சி நல்ல வளர்ச்சின்னு சொல்ல முடியாது. கண்டிப்பா சைனா வந்து அதிக அளவுல இருக்குது, நம்மளை விட இந்தியாவை விட சைனா தான் அதிகமா இருக்கு. சைனால தான் இப்போ வந்து நோபல் பரிசு கூட வாங்கியிருக்காங்க. தெரியுமா உங்களுக்குலாம்? நோபல் பரிசு வந்து நம்ம நாட்டு மருத்துவத்துக்கு கிடைச்சிருக்குன்னா அது சைனால மட்டும்தான். யூன்னு ஒரு அம்மா வந்து வாங்கியிருக்காங்க. ஆர்டிமிசின் வந்து அந்த பிளான்ட்ல இருந்து ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் ஐசோலேட் பண்ணி காய்ச்சலுக்கு குணப்படுத்தியிருக்காங்க. அதுக்காக அவங்களுக்கு 2013-14 அவங்களுக்கு நோபல் பரிசு கிடைச்சிருக்குது. ஸோ நம்ம ட்ரெடிஷனல் மெடிசனுக்கும் நோபல் பரிசு கிடைக்கும்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க. நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணலாம், ஆனால் நம்மளுக்கெல்லாம் அதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்லையே, நிறைய பிஸின்னு ஓடிட்டு இருக்கோம். ஸோ அது சைனா வந்து நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கான பதில், சைனா வந்து நம்மளை விட அதிகமான ஹெர்பல் ப்ராடக்ட் நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க. அவங்க கண்ட்ரீஸில் நிறைய ஹெர்பல் கல்டிவேட் ஆகிட்டு இருக்கு, ப்ராடக்ட் நிறைய வந்துகிட்டு இருக்கு. டிஷ்யூ கல்ச்சரில் வளர்க்கலாம். டிஷ்யூ கல்ச்சர் அது கன்சர்வேஷன் மெத்தட் தான். ஆனால் எல்லா பிளான்ட்ஸும் வந்து டிஷ்யூ கல்ச்சரில் வச்சுட்டு ஃபீல்டில் வச்சு வரும்னா சொல்ல முடியாது, அதுலேயும் நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால இயற்கையாக விட்டுட்டோம்னா அது பாட்டுக்கு இருக்கும், நம்மளும் நல்லா இருக்கலாம். நம்ம போய் அதை இது பண்ணுறேன்னு போகிறது தான் தப்பு. ஸோ டிஷ்யூ கல்ச்சரில் நல்ல ஒரு டெக்னிக் தான், அதை கன்சர்வேஷன் ஆஸ்பெக்டில் பார்க்கும்போது. கமர்ஷியலா ஹெர்பல் பிளான்ஸ் கல்டிவேட் பண்றப்போ ஏதாவது லைசென்சிங் ப்ரொசீஜர் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? புரியலைங்க, எப்படி கமர்ஷியலா இப்போ ஹெர்பல் பிளான்ஸ் நம்ம கல்டிவேட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோன்னா இல்லை ஏதாவது லைசென்சிங்? கல்டிவேட் பண்றதுக்கு லைசென்ஸ்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லைங்க. நீங்க வந்து ஒரு ஃபார்மரா இருக்கிற பட்சத்துல நீங்க எது வேணாலும் கல்டிவேட் பண்ணலாம். ஒருவேளை நீங்க வந்து ஒரு கம்பெனி கூட டைப் பண்ணிட்டு, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பொட்டேட்டோலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேஸ் கம்பெனிக்காரன் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபார்மரை வந்து, எனக்கு தெரிஞ்சது பஞ்சாப்ல நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன், பஞ்சாப்லயோ ராஜஸ்தான்லயோ நடக்குது. அவங்கள வந்து
அவங்க கொடுக்குற சீடு தான் அவங்க கல்டிவேட் பண்ணணும், அவங்க கொடுக்குற அந்த பேராமீட்டர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில அக்ரிமெண்ட்லாம் போட்டு அவங்க பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவங்க எதிர்பார்க்குற குவாலிட்டி, அவங்க எதிர்பார்க்குற அந்த எல்லா இதுவுமே அந்த இதில் வரும். ஸோ அப்படி போகும்போது நம்ம அவங்க சொல்கிறது தான் நம்ம சட்டத்திட்டங்களை ஃபாலோ பண்ணோம். பட் அக்ரிகல்ச்சர் நம்ம வந்து நம்ம நாட்டில் அந்த மாதிரி இப்போ வரைக்கும் எதுவும் வரலை. ஸோ அதுக்கெல்லாம் நம்ம எதுவும் சட்டத்திட்டங்கள்லாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க. எக்ஸப்ட் கஞ்சா, போதை பொருட்களை வந்து நம்ம கல்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு அனுமதி கிடையாது. அது மட்டும்தான் நம்ம பார்த்துக்கணும். ஸோ முடிச்சுக்கலாமா? ஓகே. ஸோ மீண்டும் appreciation to all those who have so thoughtfully orchestrated this remarkable event. This occasion was truly made special by the presence of Dr. K. Jayaprakash, Technical Consultant Botanist. We thank you for your valuable time, sir. We extend our profound appreciation to Dr. G. Sendilvel, Director in charge for arranging this Visionary Voices seminar series. We are thankful to our faculties for taking time to join us and for their constant guidance and encouragement. We are profoundly thankful to everyone who are present here for your presence and engagement. Our sincere thanks to Ayush TV cameraman and editor. Finally, we express our deepest appreciation to the organizing committee. Thank you all.